Hey, good evening, all. Happy to welcome all in today's session of Jurisprudence. And we know that this is a seventh session of Jurisprudence. By the time I will give a formal welcome to Sri Vidyath sir, as well as all participants to today's session. And today's session is deals with the topic concept of legal personality, property, ownership, and possession. And before starting the session, we have a review on a former class. Hope you remember the last class. The topic was the rights and duties, and the review will be presented by Deepthi ma'am. And over to you, Deepthi ma'am. Hello, Deepthi ma'am. Am I audible? Hello. Yes, you are. Slide visible അല്ലേ? Hello. Yes, visible ആണ്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, ചേച്ചിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മാമിന്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എൻട്രി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Sir? Hello, am I audible? Yes, Sir? audible. യെസ് ഓഡിബിൾ ആണ് പറഞ്ഞോളൂ. Okay. ജിനിഷ ഓഡിബിൾ ആണ്. റിവ്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായാലും ഒന്ന് പറയാമോ? മാം, ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. വിസിബിൾ ആണോ മാം? യെസ്, ഇപ്പൊ കാണാം. യെസ് മാം. അതൊന്ന് മാം ബ്രേക്ക് ആയി മാം. യെസ്, ഇപ്പൊ കേക്കാവോ? യെസ് മാം. കേൾക്കാം മാം. ഓക്കെ. Yes, good evening all. So today, for the first 15 minutes, we'll be reviewing the last class based on the fourth topic of jurisprudence. So, the topic of the review is the concept of rights and duties. Janisha, can you please move to slide number 4? Janisha? യെസ് മാം. കാണുന്നുണ്ടോ? യെസ് മാം, കാണുന്നുണ്ടോ? Slide number 4. Yes, thank you. So before dealing with the concept of rights and duties, it is important to analyze what exactly is a concept is. So basically, we as a human being, we are the rational beings, and we have a tendency to observe and understand the environment around us and everything around us based on things called concepts or ideas called concepts. So basically, any concept can be explained as a mental image. We describe a concept using words or descriptions depending upon the concept which we are dealing. So there are certain concepts which are explainable using a single word, and there are other type of concepts which require a lot more of descriptions and definitions, elaborating the elements constituting it. So every description or every word we use, it creates a kind of mental image within us, which helps us to analyze the nature of the object or the thing or the concept which we are dealing with, and its limitations, its functions, etc. So basically, a concept is nothing but a mental image. So as I said, we have a tendency to analyze the environment around us based on concepts. So, as we know that law is one thing that deals with the entire lifespan of an individual, right from the moment a child is born in the womb till the death or till the cremation of the dead body, and even after that, we have law governing us, and law too is not an exception. It too deals with different kinds of concepts. So, basically, when it comes to legal concepts, Janisha, can you just move to the other slide? So when it comes to legal concepts, uh, it had the nature with law or the mode with which law deals with the concept is it uses concepts to capture certain realities or to create certain other realities. For example, you have legal concepts like person, artificial persons like corporation. Their law, it it takes the aid of a concept called a person to create a reality. It's an artificial reality, and there are certain other concepts which merely captures realities, right? For example, right is a legal concept which captures reality. There is an existing, existing entitlement to a person, certain entitlements with which every individual is born. So in such circumstances, law captures legal
here with one is right, one is duty. First, dealing with for this slide, you can see two most important definitions of right. So one of the basic crux of the definition is it says that right is basically an interest, and every person is tasked with a duty to respect that. Legal wrong. Okay, so that is the essence of the definition propounded by Salmon. Okay, Janisha. A duty of every person. So there are certain constituent elements or certain elements with which every right is created. So there are five important constituents of a right. One is the owner or the subject of right, or otherwise known as right of inheritance. It refers to person. Am I Yes, audible ma'am. now? യെസ് ഇപ്പോൾ ആണ്. Abhijit? Okay, yes. So the second constituent of a right is the subject of duty or person of incidence. It refers to the person who's tasked with the corresponding duty. So like we know that our basic understanding of right, or a layman's understanding of right is nothing but a entitlement available to a person, and the opposite person, he has a corresponding duty. So the person the corresponding duty is referred to as the subject of duty or person of uh, he is actually holding a duty to act in a certain way or to forbear from acting. So whether it is a positive act which is cast upon him, or whether he's forbade from doing sale of a property. So the person who has received the consideration, he is cast upon with a duty to transfer his ownership to the other person. So here the sale of a property. Here property, which is the subject matter of the sale agreement, it is considered as the object of the right. And the fifth constituent element is the title. Title is nothing but the process. These are the constituent. Janisha, next slide. Yes. So now the next important thing which we have dealt with under the concept of legal concept of right is the Hallfeldian model. Like I said, many jurists have tried to explain the concept of right, and one of the most important attempts made was by Hallfeld. And according to the Hallfeldian model, he said that right, in fact, is a broader concept, and it is not merely a right. It includes different forms of right. For example, according to him, there are four modes of right, like all these together
it denotes the concept of right. So there are basically 4 benefits which comes under the purview of right, and alternatively you have 4 different burdens like we said that according to disability, etc. Now, according to the Hohlfeldian model, he proposed 3 important new terms to explain this interrelationship between rights and duties, and they are the things like if you take any right, there is a corresponding duty or a liability or a disability cast upon the other person. So, the corresponding thing to a right which vests on the other person, contradictory on the other term, contradictory understood as where a person is holding a right, contradictory refers to the opposite of any given right. So basically, it proposes the idea that where a person possesses a given right, its contradictory cannot be possessed by the same person at that given time. Okay. So this is the concept of contradictory, and correlative is nothing but the corresponding form of duty which is vested upon the other person. Okay. Now, in the coming slides, you will see the manifestation of the Hohlfeldian model or the graphical representation of the Hohlfeldian model, which was discussed by Vidyut sir. But graphical 10th slide. Yes, ma'am. Jural correlatives. Ma'am. Yes. Other representation, like you can see that jural correlatives, you have right in strict sense, otherwise known as claim. It has its jural correlative is called the duty. The form of right is liberty, whose jural or the absence of right in the opposite person. Power. Ma'am, break ആവുന്നുണ്ടേ. ദീപ്തി ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് യു കെൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ആൻഡ് വിജയ് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ തോന്നുന്നു. Sir, may I continue? Sir? Hello? Sir, may I continue? Okay. Am I audible, sir? Audible. Yes. Already Deepti ma'am says that the jural correlatives,
The jural correlatives, that is a power. The correlative of the power is liability. Then the correlative of the immunity is a disability. Then next one is the contradictories. The contradictories that the right in strict sense, that is a claim. So contradictory is a no claim, and also the liberty is the contradictory is the duty. Then the power is the the contradictory of the power is the disability, and the immunity is a liability. Then according to the Hoffidian model, there are the form of right and the opposite to the contradictory, and then there are several kinds of the rights, that is that perfect rights, imperfect rights, positive right and negative rights, and also right in rem, right in personam, proprietary right, the personal right, and then right in re propria, right in re aliena, principal right and the accessory right, and the legal right, equitable right, public right and the private right, and the heritable right and inheritable right. There are 18 kinds of the rights. The first one is that is the perfect right. What is a perfect right? That's a feature of the perfect right is right recognized by law and enforceable through courts. Then the imperfect right is the right recognized but not enforceable. And already also then the third kind of the type of the right is the positive rights. That is a positive rights is a duty to act. That means that corresponds to positive duty. Then another one is a negative right. There is a negative right. The important feature is that corresponds to a negative duty. That is a duty to forbear from doing. And the fifth one is that right in rem. What is the right in rem? That is available against the whole world. That is that particular right is available against the whole world. And another one is a right in personam. Right in personam is the feature is that available against a particular person. There is a right is available against a particular person. Then another one is a proprietary right. That is a proprietary right is the right of a man over his property or wealth. This is that means the right of a man over his property or wealth. Then another right is that personal right. That is a correspondence to person's well-being. That is a person's personal right. Then another type is the right in re propria. That is right in re propria. The feature is right of a person over his own property. This is a right in re propria. And another one is right in re aliena. That is right of a person over another man's property. There is a right in re propria is a the right of a person over his own property. In case of right in re aliena, the right of a person over another man's property. Then another right is the principal right. It is exist independently over other right. Then accessory rights is that it depends on the other existence of the rights. Then another right is a legal right. The legal right is rights protected by court of law. That is a legal right. Then equitable right say the feature is that right to protected by court of chancery. Then another one is the public right. The public right is right to vested in public against the state. Then another one is private right. The right possessed by a private person against another. And also the heritable rights, we know that the heritable rights are rights which survives the owner. Then inheritable rights are rights which ceases with the death of the owner. These are the 18 kinds of the rights. And another one is the duty. According to the meaning of the duty, we already know that is that duty is an obligation to do or omit to do something. That is, in the legal sense, duty means a legal obligation to do or not to do something. Here, the Salman's definition here, you just read the slide and we move to the next slide. Duty may be towards, oneself, others, state, non-humans. And we are going to the another slide, that is the kinds of duty. There are several types of duty. That is a positive duty. Positive duty, the feature is law obliges to do an act. Then another is negative duty. That is law obliges to forbear from doing. Then third one is a moral duty. That is the moral duty is a breach is only a moral wrong. That means the
Moral or natural duty is an act the opposite of which is moral or natural wrong. That is, a duty may be moral but not legal. That is, a fourth one is a legal duty. That is, a breach constitutes a legal wrong. That is, a legal duty is an act the opposite of which is a legal wrong. That is, it is an act recognized as a duty by law and treated as such for the administration of justice. Then another one is the primary duty. That is, a primary duty is exist per se and independently of other duties. Then sixth one is a secondary duty. That is, the exist for the enforcement of other duties. The primary duties and secondary duties, we know that. That is, the primary duties are those which exist per se and independently of any other duty. For example, of a primary duty is to forbear from causing personal injury to another. Then another one is a secondary duty. It is which has no independent existence but exists only for the enforcement of other duties. Then another one is the absolute duty, and absolute duty is the duty towards the state. Remedy is punishment. That is, absolute duty towards the state, and its remedy is the punishment. The relative duty is the owed to one another than one imposing it, and remedy for breach is the compensation. Then this is the kinds of duties, and already we hope you understand that is the concept of rights and duties. So it's at the time thank you, Deepthi ma'am. Due to some network issues, so we move to the important session, that is today's session is dealing with the concept of legal personality, property, ownership, and possession. So now I invite to Vidyath sir for taking the today's session. Sir. Thank you. Thank you. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir, you are audible, sir. Sir. Audible ആണ് sir. Audible ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലാപ്പിന് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. I do not know whether you can hear me immediately. ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ ചെറിയൊരു ഒറ്റ സ്ലൈഡേ ഉള്ളൂ, ഒരു സിംഗിൾ സ്ലൈഡ് വെച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലാപ്പിന് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് I could not make my slides as well. But I will present with a single slide. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ലൈഡ് വെച്ചോട്ടെ? Yes, sir. Fine. ഒരു മിനിറ്റ്. I'm in the class, okay. ഓക്കെ, ഈ സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പേഴ്സൺ എടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ബട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് എഴുതിയില്ല. ബട്ട് വിൽ ഡിസ്കസ് ദം. ഓക്കെ, ഞാനത് ടൈം കളയുന്നില്ല, കുറച്ചധികം സമയം പോയി.
നമ്മൾ 3 കോൺസെപ്റ്റുകളാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോട്ടെ കേട്ടോ. ദീപ്തി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കും ദീപ്തി പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ദീപ്തി പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോൺസെപ്റ്റ് കുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് എ ലേബൽ ആസ് വെൽ ആസ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ലേബലും കൂടെ ഉപയോഗിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ്, ഡ്യൂട്ടി, ഇത് രണ്ടും 2 കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഈ റൈറ്റ് എന്ന ടേം അല്ലെങ്കിൽ ലേബൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ലേബലാണ് നമ്മൾ ആ കോൺസെപ്റ്റിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മേ വേരി, പക്ഷെ ലേബല് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബല് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പൊ ലേബലും ഉണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട്. ലേബൽ സെയിം ആയിരിക്കാം, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേരി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലേബൽസ് ഉണ്ടാകാം, സെയിം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയെന്ന് വരും കേട്ടോ. അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഇത് 3 ലേബലാണ്. പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ലേബൽസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ആണ്, ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ആണ്. ഇത് എന്ത് കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ്, ലീഗൽ കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇൻ ലോ? ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇൻ ലോ? പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇൻ ലോ? ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അതോ ചെറുതാണോ? ചെറുതാണ് സർ. ചെറുതാണോ? അല്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കാൻ ഇപ്പോഴോ? ഓക്കെയാണ് സർ. അപ്പോ എന്താണ് പേഴ്സൺ? ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇൻ ലോ? ഞാൻ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ഗിവ് ഓൺലി എ ഫ്രെയിം വർക്ക്. ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ഓൺ. അപ്പോ നിയമം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. ലോയുടെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലോ ഈസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. നമ്മൾ റൈറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ലോ ആണ്, അല്ലെ? ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരം ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് വന്നാലും ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓർ എ മീൻസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമൂഹത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നിയമം. എങ്ങനെയാണ് നിയമം അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹൗ ദ ലോ ഈസ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ? ബൈ ഇമ്പോസിങ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും പഠിച്ചപ്പോൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിയമം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി റൈറ്റും ഡ്യൂട്ടിയും നിയമം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഓൾസോ ഹാസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ to whom this right should be given, to whom this duty should be imposed. ആർക്കാണ് ഈ റൈറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആർക്കാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ലോ തീരുമാനിക്കണം. അത് that particular being or entity to which the law confer right and to which the law imposes duty is called a person in law. അപ്പൊ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം ഈ റൈറ്റ് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയമം ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീയിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻറ്റൈറ്റിയാണ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ലോയിൽ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല, നോട്ട് നെസസറിലി. ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ ടേം പേഴ്സണ. പണ്ട് റോമാക്കാര് ഡ്രാമ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നാടകത്തിലുള്ള നടന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ നടികൾ ധരിക്കുന്ന ഒരു മാസ്കിന്റെ പേരാണ് ഈ പേഴ്സണ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആക്ച്വലി ദ ടേം വാസ് ആക്ച്വലി റിഫറിങ് ടു ദാറ്റ് മാസ്ക് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തി, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പല പല മാസ്കുകൾ ധരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല പേഴ്സണ എടുത്ത് ധരിക്കും അയാള്. പക്ഷെ പിന്നീട് ആ പേഴ്സണ എന്ന വാക്ക് was used to indicate man himself.
ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ കുറിക്കാനായിട്ട്, ഒരു മനുഷ്യനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേഴ്സൺ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാസ്കിന് പകരം മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ the term person was used to indicate any being capable of having legal rights and duties. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാൻ പോലുമല്ല, റൈറ്റും ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റും ഡ്യൂട്ടീസും പൊസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മാൻ അല്ലാത്ത ബീയിങ്ങുകൾക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റായി മാറി പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രാമയിൽ മാസ്കിനെ കുറിക്കുന്ന ഒരു ടേമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് വാസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് എങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് മാനിലേക്ക് എത്തി. അതിനുശേഷം റൈറ്റ്സും ഡ്യൂട്ടീസും ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരാളും പേഴ്സൺ എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് അകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പേഴ്സന്റെ പ്രത്യേകത? പേഴ്സന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി ഹാസ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി? പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it has the potential or capability to exercise rights and to perform duties. ഇത് മനസ്സിലായോ? Personality means capability of a being to exercise rights or to perform duties. ഇതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആർക്കൊക്കെയാണോ റൈറ്റുകൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, ആർക്കൊക്കെയാണോ ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്, അതിന് പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ആ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പേഴ്സൺ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? റൈറ്റ്. ഇനി ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനകത്ത് കോൺസെപ്റ്റ്, നേച്ചർ, കൈൻഡ്സ്, മെത്തേഡ് ഓഫ് അക്യൂസിഷൻ, ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ? The nature of a person is that he can bear rights and he can possess duties. ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അയാൾക്ക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിയമം റൈറ്റ്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന, ഡ്യൂട്ടീസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന, റൈറ്റ്സ് കൺഫർ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ബീയിങ്ങിനെയും പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേഴ്സൺസ് ആണ് ലോയിലുള്ളത്. ഒന്ന് മനുഷ്യന്മാർ തന്നെ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹാവ് പേഴ്സണാലിറ്റി, അല്ലെ? റൈറ്റ്സ് ബെയർ ചെയ്യാനും ഡ്യൂട്ടീസ് പെർഫോം ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് പ്രകൃതിയാ തന്നെ മനുഷ്യർക്കുണ്ട്. കാരണം ദേ ആർ തിങ്കിങ് ബീയിങ്സ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ചോയ്സ്. നമ്മൾ വില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട്, ഫ്രീ വില്ലുണ്ട് മനുഷ്യന്. ഫ്രീ വില്ലും ചോയ്സും ഉള്ളത് കൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് റൈറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും ഡ്യൂട്ടി പെർഫോം ചെയ്യാനും കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെയാണ് നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആർ നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ്. പക്ഷെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലാതെ നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നിയമം പേഴ്സണാലിറ്റി അട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പേഴ്സൺ എന്ന് കൺസീവ് ചെയ്യാവുന്ന എൻറ്റൈറ്റികളുണ്ട്. അതിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ജൂറിസ്റ്റിക് പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കമ്പനി, സൊസൈറ്റി, എക്സെട്ര. ദാറ്റ് മീൻസ് those entities which are the creation of only law. Had there been no law, there won't be the recognition of such thing as a person. Right? അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ്, നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ. ഇനി ഈ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ യൂസ് എന്താണ് ലോയ്ക്കകത്ത്? അതായത് നിയമം ലോയുടെ കണ്ണിൽ, അതായത് ലോ ഒരു നാച്ചുറൽ ബീയിങ് ആണ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് പേഴ്സൺ ആവണം എന്നില്ല. Law has to recognize that human being for the purpose of a law to be the person concerned. അപ്പോൾ എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും, ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോ, കോൺട്രാക്ട് ലോ, ടോർട്ട് ലോ, ക്രിമിനൽ ലോ, എല്ലാ നിയമങ്ങളുടെയും സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആരാണ് ആ നിയമത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആണ് ലോ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങുകൾ എല്ലാം തന്നെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നിയമത്തിന്റെ സബ്ജക്റ്റായി വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി. നമ്മൾ ജൂറിസ്പ്രുഡൻഷ്യലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോട്ട് നെസസറി. കാര്യം റോമൻ നിയമത്തിൽ സ്ലേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആയിരുന്നു, അല്ലെ? റോമൻ സൊസൈറ്റിയിൽ സ്ലേവുകൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് those who do not have any rights, those who cannot have any duties, maybe duties in a very different sense, but there were no legally conferred rights or legally recognized duties. They were considered to be things. യാതൊരു എൻടൈറ്റിൽമെന്റുകളും ഇല്ലാത്ത തിങ്ങുകൾ മാത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ നിയമത്തിൽ, ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്ലേവ്സ് വെർ നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ടു ബി പേഴ്സൺസ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണെങ്കിലും ലോയുടെ പർപ്പസിന് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ ഏത് നിയമത്തിന് വേണമെങ്കിലും എ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാം. അപ്പൊ പലപ്പോഴും നിയമങ്ങൾ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ടേമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ടെറിട്ടറിയിൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയേഴ്സിലൂടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അല്ലാതെ വേറെ ആരും തന്നെ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സിറ്റിസന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളിലെല്ലാം ആ നിയമത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ലീഗൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിയമം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിറ്റിസൺസ് ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങുകൾ ആരും തന്നെ ആ നിയമത്തിന്റെ പർപ്പസിന് പേഴ്സൺ ആവില്ല. ഈസ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ? ഹലോ. ഇനി 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതായത് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് വുഡ് ബി നാച്ചുറൽ പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻറ്റൈറ്റീസ് കുഡ് ബി ലീഗൽ പേഴ്സൺ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ and the law can confer rights and duties upon it. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി, കോർപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അപ്പൊ തുടങ്ങിയ അങ്ങനെ നിരവധി എൻറ്റൈറ്റികളെ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ നിയമം പേഴ്സൺ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കരുതാത്ത ചില സ്പെഷ്യൽ കേസുകളുണ്ട്. അത് 3 കേസുകളാണ്. 1 ആനിമൽസ്, 2 ഡെഡ് മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് പേഴ്സൺസ്, പിന്നെ അൺബോൺ പേഴ്സൺസ്. ഇതാണ് നിയമത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസുകളിൽ അൺസർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള 3 സിറ്റുവേഷൻസ്. ആനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റാറ്റസ്? ഇപ്പൊ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു വ്യക്തി ഹാസ് ടു ബി എ ലീഗൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ലോ മസ്റ്റ് കൺഫർ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റാറ്റസിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. 3 തരത്തിലുള്ള സിവിൽ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് നിയമങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 1 ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു പേഴ്സൺസ്, 2 ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു പ്രോപ്പർട്ടി, പിന്നെ 3 സ്റ്റാറ്റസ്, പ്രോപ്പർട്ടി, പിന്നെ ഏതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി. I'll just tell you when we discuss some other topic. Okay, അപ്പം എന്തായാലും സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോയിലെ ഒരു മേജർ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ലോ ആണ് ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആനിമൽസിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? വെദർ ആനിമൽസ് കുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ടു ബി പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആനിമൽസ് പേഴ്സൺ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആനിമൽസ് ഷുഡ് ബെയർ റൈറ്റ്സ് ഓർ ഡ്യൂട്ടീസ്, അല്ലെ? ആനിമൽസ് ഷുഡ് ബി കൺഫേർഡ് റൈറ്റ്സ് ഓർ ഡ്യൂട്ടീസ്. പക്ഷെ ആനിമൽസിന് അങ്ങനെ റൈറ്റ്സ് കൺഫർ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ ആനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് ആക്ട് പോലെയുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആനിമൽസിനെതിരെയുള്ള ക്രൂവൽറ്റി പ്രിവെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം there would be a possibility that we may think ഈ നിയമം ആനിമൽസിന് റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വന്നേക്കാം. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആനിമൽസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് ഈ ആനിമൽ ക്രൂവൽറ്റി കാണാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ആനിമൽ ക്രൂവൽറ്റി തടയണം എന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനുള്ളത് കൊണ്ടോ ആണ്. ദോ
അത് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡാണ്. ആനിമൽ റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലേറ്റ് വളരെയധികം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ജൂറിസ്പ്രുഡൻഷ്യലി ഇപ്പോഴും ഉള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ബട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് എ തിങ്. പക്ഷെ തിയോററ്റിക്കലി ഒരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല, ആനിമൽസിനെ വേണമെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കാം, സാധ്യമാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ആർ നോട്ട് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. വി സ്റ്റിൽ കൺസിഡർ ആനിമൽസ് ആസ് തിങ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ആസ് പേഴ്സൺ. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഡെഡ് മാൻ ആണ്. അതായത് ഡെഡ് മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പേഴ്സൺസ് അല്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ലിവിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങുകളെയാണ് നിയമം പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക. പക്ഷെ ഡെഡ് മാനിന്റെ കേസിലും കുറച്ച് റൈറ്റുകൾ ഡെഡ് മാനിന് കൺഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺട്രാക്ച്വൽ റൈറ്റ്സ്, അതായത് ഡെഡ് മാനിന് പ്രോപ്പർട്ടി മരണശേഷം ആ മരിച്ച ആളുടെ ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആർക്ക് പോകണം എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹി ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ. അപ്പം അത് ഹി ഹാസ് എ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പോസ്ഡ് ഇൻ ദ മാനർ വിച്ച് ഈസ് ഇന്റൻഡഡ് ബൈ ഹിം. അപ്പൊ വില്ലിലൂടെയൊക്കെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഡിസീസ്ഡ് പേഴ്സൺ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണശേഷവും അത് പ്രകാരം നടത്തപ്പെടാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഡെഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് ടു ബറിയൽ, അതായത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് ബറി ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള, അടക്കം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവകാശം ആ ഡെഡ് പേഴ്സൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ റൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ടു ദ ഡെഡ് പേഴ്സൺ ആസ് സച്ച്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അതായത് ഡെഡ് പേഴ്സൺ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല, റിലേറ്റീവ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല. ഈ മരിച്ചയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി അയാളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളത് അത് ആർക്കാണോ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ ഓൾസോ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ആസ്ക്രൈബ് ടു ദ ഡെഡ് പേഴ്സൺ, ബട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൺസേൺഡ് പേഴ്സൺസ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ dead person is considered to be the legal status of dead person is not that of a person. ഇനി മറ്റൊന്ന് അൺബോൺ പേഴ്സന്റെ കേസാണ്. അൺബോൺ പേഴ്സന്റെ കേസിൽ നേരെ മറിച്ച് അൺബോൺ ബേബീസ്, രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് അൺബോൺ ബേബീസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് വോംബിലുള്ളത്, അതായത് കൺസീവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ജനിച്ച് പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല, പക്ഷെ അമ്മയുടെ വയറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ വോംബ്, വൂമ്പിലുള്ള ആ അൺബോൺ ബേബി. രണ്ടാമത്തെ സെൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യെറ്റ് ടു ബി ബോൺ, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കൺസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, വയറ്റിലില്ല, പക്ഷെ ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അടുത്ത തലമുറ, അത് അൺബോൺ ബേബിയാണ്. ഈ അൺബോൺ ബേബിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ലോയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ വോംബിലുള്ള ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അൺബോൺ ബേബി ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ പേഴ്സൺ. പക്ഷെ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴും റൈറ്റ് കൺഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് വെസ്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ബി ബോൺ, ജനിക്കണം, എലൈവ് ആയിട്ട് ജനിക്കണം. എലൈവ് ആയിട്ട് ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഏത് റൈറ്റ് ആണോ കൺഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് വെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആസ് എ പേഴ്സൺ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തലമുറ. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ പേഴ്സൺ, അൺബോൺ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ്. അൺബോൺ ആയിട്ടുള്ള ആ കാറ്റഗറിക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ പേഴ്സണ് റൈറ്റ് കൺഫർ ചെയ്യാനും പറ്റും. പക്ഷെ അപ്പോഴും കണ്ടീഷൻ സെയിം ആണ്. ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു കം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്. എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് റൈറ്റ് വെസ്റ്റഡ് ആവുകയുള്ളൂ. എക്സിസ്റ്റൻസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്താ പറയുക ലീഗൽ റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ബട്ട് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രാൻസ്ഫർ യുവർ പ്രോപ്പർട്ടി ടു ദോസ് അൺബോൺ ബേബീസ് യെറ്റ് ടു ബി ബോൺ. ക്ലിയർ ആണോ? റൈറ്റ്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ്. ഒന്ന് കോർപ്പറേഷൻ സോൾ ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ്. ഈ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്.
ഒരു കൂട്ടം ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. മനുഷ്യന്മാർ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പല ആക്ടിവിറ്റീസും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബിസിനസ് ഫീൽഡിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് മാറ്റേഴ്സിനകത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോംഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോംഡ് an association for the purpose of trading or for the purpose of doing business. അങ്ങനെ വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു ലോ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫിക്സ് ദ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ടു ഫിക്സ് ദ റൈറ്റ്സ്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന എൻറ്റൈറ്റി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം ദ കമ്പോണന്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. 3 പേര് ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിന് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പുറത്ത് ഒരു സൈക്കിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ട് ലോ കണ്ടെത്തി. അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കിക് ഫാക്ട് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് എൻറ്റൈറ്റി which can influence the individuals. അപ്പൊ ആ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ ലോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ആസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 2 or more ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോർപ്പറേഷൻ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റുകളെയാണ്. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റാണ്. അതിൽ ഏത് ഇൻഡിവിജ്വലും വേണമെങ്കിലും കടന്നു വരാം, പോകാം. An individual, only a single individual can occupy that position, but that position is separate and distinct from the individual. അത് ആരാണോ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻഡിവിജ്വലിൽ നിന്നും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് അത്. ആ പൊസിഷൻ ഹാസ് സർട്ടൻ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ക്യാൻ ഒക്യുപ്പൈ ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. അതിനെയാണ് കോർപ്പറേഷൻ സോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് ചാൻസലർ, പ്രിൻസിപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ സോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. ഈ കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണെങ്കിലും കോർപ്പറേഷൻ സോൾ ആണെങ്കിലും പേഴ്സണാലിറ്റി ലോ ആസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു. Therefore, they can possess rights and duties. Clear ആണോ? Yes, sir. അതെ സർ. Right? Yes, sir. Okay. ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ മറ്റ് 2 കോൺസെപ്റ്റുകളും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സബ്സിക്വന്റ്ലി വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് പൊസസ് ചെയ്യാവുന്ന, ഡ്യൂട്ടി ബെയറി ചെയ്യാവുന്ന, ലോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു എൻറ്റൈറ്റി. ലോ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ പേഴ്സൺ ഇൻ ദ ഐ ഓഫ് ലോ ആകുന്നില്ല. അപ്പൊ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് നിയമത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, നിയമത്തിന്റെ കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇനി പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന അതേ ടേം, അതേ ലേബൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോഷ്യോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഫീൽഡുകൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. ദേ മേ യൂസ് ദ സെയിം ടേം ബട്ട് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലേബലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരേ ലേബല് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വരാം, പക്ഷെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്. അപ്പൊ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിലെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത്. സോഷ്യോളജിയിലോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേഴ്സന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യു കനോട്ട് ബ്രിങ് ഇൻ. This is exactly what I want you to understand through the idea of a concept. Okay. Ini, what is the concept of ownership? എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി. അത് ഇന്ന് നടക്കില്ല. അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സോടുകൂടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ നിർത്താം. ഓക്കെ. എന്താണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പും പൊസഷനും റിലേഷൻ ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് വിത്ത്
certain things. ചില തിങ്സുമായിട്ടുള്ള ടാഞ്ചിബിളോ ഇൻടാഞ്ചിബിളോ ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണിന്റെ, ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ടു യൂസ് ദ ടൈം പേഴ്സന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓണർഷിപ്പും പൊസഷനും. അപ്പം ഓണർഷിപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ലീഗൽ പേഴ്സൺ ആൻഡ് എ തിങ്, വെദർ ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ. ടാഞ്ചിബിൾ തിങ് എന്നും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തിങ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ടാഞ്ചിബിൾ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാനും നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ് ആണ് ടാഞ്ചിബിൾ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗുഡ് നെയിം അല്ലെ, ഗുഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തിങ് ആണ്, പക്ഷെ വാല്യൂബിൾ ആണ്. വളരെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ് ആണ് ഗുഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഗുഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തിങ്. ആ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തിങ്ങുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായെന്ന് വരാം. ഇനി എന്താണ് ഒരു പേഴ്സണും ഒരു തിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്? ഏതൊരു തിങ് ആയാലും നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് us take land as one example and let us take inventions as another example, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് as another example. അപ്പോൾ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിങ്ങും ഒരു പേഴ്സണും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? ഒന്ന്, എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ യൂസ് ദ ലാൻഡ് ആൻഡ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഡിസ്പോസ് ദ ലാൻഡ് അല്ലെ. യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യൂസിനകത്ത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എൻജോയ്മെന്റ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ലാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയും എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിങ്ങൾക്ക് ആ ലാൻഡ്, അതായത് അതിന്റെ നേച്ചർ പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന യൂസുകളെല്ലാം ചെയ്യാം. ലാൻഡ് ആകുമ്പോൾ കിളയ്ക്കാം, കൃഷി ചെയ്യാം, ലാൻഡിനകത്ത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, ലാൻഡിനകത്ത് ഒരു കിണർ കുത്താം. അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപയോഗങ്ങൾ, യൂസുകൾ ലാൻഡിലുണ്ട്. എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ലാൻഡിൽ വീട് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങാം, ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാം, ആ ലാൻഡിൽ ഇരുന്ന് പാട്ട് കേൾക്കാം, ആ ലാൻഡിൽ ഇരുന്ന് ഓടാം, ചാടാം, ആടാം. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ എൻജോയ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്. നിങ്ങൾ ആ ലാൻഡ് ഒരു മാർഗമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യു ക്യാൻ യൂസ് ആൻഡ് എൻജോയ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡിസ്പോസ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ആ തിങ് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാം. ഡിസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. ഒന്ന്, യു ക്യാൻ ഡിസ്ട്രോയ് ഓർ യു ക്യാൻ കൺസ്യൂം. നിങ്ങൾക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ ആപ്പിള് ഒക്കെ പോലെയുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ യു യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ഈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അല്ലെ. ആ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രോയിങ് ആണ് ഓൺ ദ വൺ സൈഡ്, കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡ് ഓഫ് ഡിസ്പോസൽ. മറ്റൊന്ന്, യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് തിങ് ടു സം അതർ പേഴ്സൺ, യു ക്യാൻ ഏലിനേറ്റ് ദാറ്റ് തിങ്. അപ്പൊ അത് ആണ് ഒരു തിങ്ങുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അത് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ദ ഫുള്ളസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓവർ എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വൺസ് ഓൺ. ഒരുവന്റെ തന്നെ ഒരു തിങ് ഒരുവൻ സ്വന്തമാക്കി അവന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന, അവൻ പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിങ്ങിന്റെ പുറത്തുള്ള ഫുള്ളസ്റ്റ് റൈറ്റിനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ റൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുമോ ആ റൈറ്റിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു ടോട്ടാലിറ്റിയാണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ, അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുക്കുക, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു തിങ്ങിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ യൂസ് ദ തിങ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിസ്പോസ് ദ തിങ്. സോ ലെറ്റ് us say റൈറ്റ് ടു യൂസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഡിസ്പോസ്. ഈ റൈറ്റ് ടു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് എല്ലാം പെടും. അതായത് റൈറ്റ് ടു ടോയിൽ, റൈറ്റ് ടു കൾട്ടിവേറ്റ്, റൈറ്റ് ടു കൺസ്ട്രക്ട്, റൈറ്റ് ടു റൺ, റൈറ്റ് ടു സ്ലീപ്പ്. ഇതെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ. ഈ റൈറ്റുകളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റൈറ്റിനെയാണ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ് ഇസ് എ അംബ്രല റൈറ്റ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് all the rights of use and disposal in relation to the thing. ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? പക്ഷെ അത് ഓണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവനവന്റെ സ്വന്തം, അതാണ് ഓണർഷിപ്പ് പറയുന്നത്, സ്വന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. പൊസഷൻ, ഇനി പൊസഷനിലേക്ക് വരാം. അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്ത് പറയാം. പൊസഷനും കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു തിങ്ങുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് റിലേഷൻ അല്ല, മറിച്ച് യു ഹാവ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് എ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്.
നിങ്ങൾക്ക് ആ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാം, ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ physical contact with a particular object that is considered to be possession. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഷർട്ട് പൊസസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദ പൊസഷൻ ഓർ യു ഹാവ് ദ പവർ ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. അപ്പൊ അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പൊസിഷനാണ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പൊസിഷനും ഇൻഡയറക്റ്റ് പൊസിഷനും ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് യുവർ ഡിസ്പോസൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ദ പോസിബിലിറ്റി ടു യൂസ് ഇറ്റ് ഓർ യു ഹാവ് ദ പോസിബിലിറ്റി ടു കൺട്രോൾ ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ കോണ്ടാക്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പൊസിഷൻ എന്ന ടൈം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പൊസഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനവന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി ഹിസ് ഓൺ ഒബ്ജക്ട്, ഇറ്റ് കുഡ് ബി ദ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് അതർ പേഴ്സൺസ് ആസ് വെൽ. പക്ഷെ ഓണർഷിപ്പിനകത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വൺസ് ഓൺ. അതാണ് വ്യത്യാസം. പൊസഷൻ അത് മാത്രമല്ല, ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുൾ റൈറ്റ്സ് ആണ്, എല്ലാ റൈറ്റ്സും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ റൈറ്റ്സിൽ ഒരു റൈറ്റ് മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ടു പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓണർഷിപ്പിനകത്തുള്ള റൈറ്റ് ടു യൂസ്, റൈറ്റ് ടു ഡിസ്പോസ്, റൈറ്റ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് തുടങ്ങിയ മൾട്ടിപ്പിൾ റൈറ്റുകളിൽ ഒരു റൈറ്റ് മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ടു പൊസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ടു നീഡ് നോട്ട് ബി ഇൻ വൺസ് ഓൺ തിങ്, ബട്ട് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഇൻ അതേഴ്സ് തിങ്സ്. അപ്പം ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ടു ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള റൈറ്റ് ആണ്. മറിച്ച് പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ് ഓഫ് റൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്. ഇനി ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാം. എനിക്കൊരു 7:15 ഒരു ചെറിയ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കൊരു 7:15 അത് 7 മണിക്ക് തുടങ്ങും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 7:15 ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, പല ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. കോർപ്പോറിയൽ ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പോറിയൽ ഓണർഷിപ്പ്. കോർപ്പോറിയൽ ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പോറിയൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ തിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ലാൻഡ് ഈസ് എ ടാഞ്ചിബിൾ തിങ്, ഗുഡ് നെയിം ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ തിങ്. ഈ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങിലുള്ള ഓണർഷിപ്പിനെയാണ് കോർപ്പോറിയൽ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാറ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളൊരു ബൈക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഷർട്ട് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ലാൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം കോർപ്പോറിയൽ ഓണർഷിപ്പാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഒരു പേറ്റന്റ്, നമ്മൾ പേറ്റന്റ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻവെൻഷനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിനകത്ത് ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് ഇൻകോർപ്പോറിയൽ റൈറ്റ് ആണ്. ഇനി സോൾ ആൻഡ് ജോയിന്റ് ഓണർഷിപ്പ്. സോൾ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിങ് ഓൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോൾ ഓണർഷിപ്പ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, 2 or more persons have ownership is called joint ownership. അപ്പോൾ 2 or more persons can collectively own a particular thing, it is called joint ownership. ലീഗൽ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇന്ന് അത്ര റെലവൻസ് ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോമൺ ലോ സമയത്തെ കോമൺ ലോയും ഇക്വിറ്റി, കോമൺ ലോ കോടതി അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ലോ റൂൾസും ഇക്വിറ്റി റൂൾസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. അതായത് കോമൺ ലോ റൂളുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓണർഷിപ്പുകളെ ലീഗൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്നും, ഇക്വിറ്റി ചില സിറ്റുവേഷൻസിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓണർഷിപ്പുകളെ ഇക്വിറ്റബിൾ ഓണർഷിപ്പ് എന്നും വിളിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി. ഇനി വെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് കണ്ടിൻജന്റ് ഓണർഷിപ്പ്. അതായത് ഈ നമ്മള് ഒരു റൈറ്റ്, നമ്മൾ റൈറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു, റൈറ്റ് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ കൺഫർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് പ്രസന്റ്ലി കൺഫർ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എനിക്കൊരു റൈറ്റ് തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ കൺഫർ ദ റൈറ്റ് നൗ, പ്രസന്റ്ലി ഐ ക്യാൻ കൺഫർ. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സെർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സെർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ എനിക്ക് കൺഫർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഈവന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ എനിക്ക് കൺഫർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ക്യാൻ ഗീവ് മൈ റൈറ്റ് ടുഡേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ റൈറ്റ് ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടും. ഇതിനെയാണ് വെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെർട്ടൻറ്റി ഉണ്ട്, എപ്പോഴാണ് ഈ റൈറ്റ് നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതാണ് വെസ്റ്റഡ് റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വിത്ത് സെർട്ടൻറ്റി. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ്, എന്റെ മരണശേഷം എന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
എൻ്റെ മരണം ഉറപ്പാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ സെർട്ടൻ ഈവന്റ് അല്ലെ? അപ്പൊ എൻ്റെ മരണശേഷം നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് എഴുതി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ് വെസ്റ്റഡ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെർട്ടൻ ഈവന്റ്. അതേസമയം ഞാൻ പറയാണ്, 2 മക്കളുണ്ട്, എയും ബിയും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് എ ബി 2 പേരുണ്ട്. ബി എനെ സർവൈവ് ചെയ്താൽ ബിക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് എ മരിച്ച് ബി നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബി അപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്ക് റൈറ്റ് കിട്ടും. ഇത് സെർട്ടൻ അല്ല. എ ആദ്യം മരിക്കണം, ബി ജീവിച്ചിരിക്കണം. എ ആദ്യം മരിക്കും, ബി ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളത് സെർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല, അത് കണ്ടീഷണൽ ആണ്. അത് വളരെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു റൈറ്റ് കൺഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിൻജന്റ് റൈറ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ സെർട്ടൻ ഇവന്റ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? റൈറ്റ്. അതേസമയം പൊസിഷനകത്ത് ഡിഫാക്ടോ ആൻഡ് ഡിജൂറെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 2 കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡിഫാക്ടോ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ. ഡിജൂറെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഐ ഓഫ് ലോ, നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽ ഉള്ള പൊസിഷൻ. ഡിഫാക്ടോ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇൻ എഫക്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത് പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ഡിജൂറെ മീൻസ് ലോ റെക്കഗ്നൈസ് യു ഹാവ് എ പൊസിഷൻ ഈവൻ ദോ യു മെ നോട്ട് ഹാവ് ദ ആക്ച്വൽ പൊസിഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കാറ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ദ ഡിഫാക്ടോ പൊസസർ ഓർ ദ കാർ ഈസ് ഇൻ ദ ഡിഫാക്ടോ പൊസിഷൻ ഓഫ് യു. മറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാറ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്തു, കൂട്ടുകാരൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാറിന്റെ ഡിഫാക്ടോ പൊസിഷൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിലാണ്, പക്ഷെ അപ്പോഴും ഡിജൂറെ പൊസിഷൻ നിങ്ങളിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ലോ യു ആർ ദ പൊസസർ ഓഫ് ദ കാർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്. അത് പല കാരണങ്ങളാലായിരിക്കാം ഡിജൂറെ പൊസിഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ മീഡിയേറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ. മീഡിയേറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളിലൂടെ നിങ്ങൾ പൊസസ് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏജന്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പറയുന്നത്, വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെ? വൈക്കേരിയസ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു അപ്പോയിന്റ് അനദർ പേഴ്സൺ ടു ആക്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് യു. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരാള് പൊസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് മീഡിയേറ്റ് പൊസിഷൻ. നിങ്ങൾ തന്നെ പൊസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പൊസിഷൻ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് കൺകറന്റ് പൊസിഷൻ. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഓർ കൺകറന്റ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കൺകറന്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് പൊസസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് കൺകറന്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് അക്യൂസേഷൻ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓണർഷിപ്പും പൊസിഷനും അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ ഓണർഷിപ്പിന്റെ കേസിൽ പ്രധാനമായും 3 മാർഗങ്ങളാണ്. 1 ത്രൂ എഗ്രിമെന്റ്, 2 ത്രൂ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, 3 ത്രൂ ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് നേടിയെടുക്കാം. അപ്പൊ ഓണർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൽ നിന്നും ഒരു എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ബി ദ ഓണർ ആൻഡ് യു വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ടു ബി ഹാവിംഗ് ദ ഓണർഷിപ്പ്. അതാണ് എഗ്രിമെന്റിലൂടെ. രണ്ടാമത്തത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് പൊസഷൻ. നിങ്ങൾ നീണ്ട കാലം ഒരു തിങ് പൊസസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിത്തൗട്ട് ഇന്ററപ്ഷൻ ഫ്രം എനിബഡി, വിത്തൗട്ട് ഒബ്ജെക്ഷൻ ഫ്രം എനിബഡി എങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലോങ് പീരീഡ് the law recognize you to be the owner of that particular thing. ഇനി യഥാർത്ഥ ഓണർക്ക് പോലും പിന്നെ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ലിമിറ്റേഷൻ ആക്ടും ഈസ്മെന്റ് ആക്ട് ഒക്കെ ഈ ലോ ഓഫ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും 20 വർഷം, ഇപ്പൊ ലാൻഡിന്റെ ഒക്കെ കേസിലാണെങ്കിൽ 20 വർഷം ഈസ് ദ ലോങ് പീരീഡ് ഇഫ് യു വിത്തൗട്ട് എനി ഇന്ററപ്ഷൻ എൻജോയ് എ പ്രോപ്പർട്ടി, then you will acquire ownership through prescription. Inheritance, as you know, എങ്ങനെയാണ്? ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ ഡിസെൻഡൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ലീഗൽ ഹെയർസിലേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി കൈമാറും ത്രൂ ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ലോ. അപ്പോൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈസ് അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് ഓണർഷിപ്പ്. പൊസഷന്റെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറി. ടേക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് പെർമിഷൻ യു ടേക്ക് ദ പൊസഷൻ ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ. മറ്റൊരാളുടെ സാധനം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. ഡെലിവറി മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ.
അതായത് കൺസെന്റോട് കൂടെ റൈറ്റ് ടു പൊസഷൻ ഉള്ള ഒരാള് മറ്റൊരാളിലേക്ക് കൈമാറും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പൊസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പും കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പൊസഷനും എങ്ങനെയാണ് ലോയിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ലോ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഓണർഷിപ്പ്. അപ്പം ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർട്ടി മീൻസ് യു ഹാവ് ഓണർഷിപ്പ് ഓവർ ദാറ്റ് തിങ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓണർ ആവുമ്പോൾ ഓണർഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു പൊസസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ആസ് ആൻ ഓണർ along with many other rights, the major right that you get is possession. ലോ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് പേഴ്സൺ, ഓണർഷിപ്പ്, പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും വി വിൽ ഡിസ്കസ്. ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഞാൻ ഇത്തിരി ഓടിച്ചാണ് പോയത്, ഐ നോ, പക്ഷെ എനിക്കൊരു ചെറിയ എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഫോർ ദാറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 5 minutes you can ask the questions. So if you have any doubts, ask to sir. Otherwise, we will wind up the session. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir, for the informative session, and thank you all.